Welcome back to Pratik Academy. In this video, we will discuss basic proportionality theorem from chapter similarity. Okay, we will discuss basic proportionality theorem. Okay, this is the very important theorem from 10th mathematics. Let's write its statement first. Theorem. Its statement. It states that if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then line divides the sides in same proportion. Okay. This is the statement. I will read out once again. If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then line divides the sides in the same proportion. Okay. Then what is given part here and what is to prove part here? Okay. So this is a statement in which first we have to find out what is given part. तर लास्ट इयरमध्ये 9th मध्ये आपण हा पार्ट शिकलेला आहे. इफ अँड देन च्या स्टेटमेंटमध्ये इफ पासून देन पर्यंत हा जो पार्ट आहे, दिस पार्ट फ्रॉम इफ टू देन हा जो पार्ट आहे हा काय असतो स्टेटमेंटमध्ये गिवन पार्ट. अँड अप टू from then to last it is to prove part. आपण 9th मध्ये पाहिलं आहे. तर काय गिवन दिलं आहे, इफ अ लाईन पॅरलल टू साईड ऑफ अ ट्रायंगल, म्हणजे आपल्याला फर्स्ट काय करायला लागेल, एक ट्रायंगल काढायला लागेल. गिवनमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे एक ट्रायंगल. So let's draw one triangle here. This is our triangle. Then consider this as a point, this as a B, this as a C. This is the ABC triangle. Then a line parallel to a side of a triangle. एक लाइन आपल्याला लागणार आहे जी एका साइडला पॅरलल असेल. So I will draw here one line. Let's say this line L, which is parallel to side BC, and it is intersecting these two sides in two distinct points P and Q. दोन वेगवेगळ्या बिंदूमध्ये ती लाइन छेदत आहे. Okay. Then so this is the given part. What is given here? Line L parallel side BC and intersects AB and AC in point P and point Q respectively. This is the given, and we have to prove that. What is proof? Then line divides the side in same proportion.
तर लाईन एल ए बी साईडला कोणत्या प्रोपोर्शनमध्ये डिवाइड करते, इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट पी. ए बी लाईनला पॉईंट पी मध्ये कट केले, त्यामुळे दोन भाग पडले ए पी अँड पी बी और बी पी. मग ह्यांचा प्रोपोर्शन काय येईल, ए पी अपॉन पी बी. आणि हे काय पाहिजे, सेम प्रोपोर्शन कोणत्या दुसऱ्या लाईन साईडला. लाईन एल ए सीला कुठल्या पॉईंटमध्ये कट करते, क्यू. and what is proportion here, AQ upon QC, AQ upon QC. and आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, लाईन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रोपोर्शन. म्हणजे काय, हे प्रोपोर्शन काय असायला पाहिजे, सेम येणार आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दिस इज द टू प्रूव्ह पार्ट. देन हाऊ टू प्रूव्ह दॅट, फॉर दॅट पर्पज विल डू one construction here, or we have to do one construction. In construction we will join or we will draw segments PC and BQ. We will draw two segments PC and BQ here. This is the BQ and PC. Okay. Now this is the proof part. Then okay, how to prove this? Okay, consider two triangles, triangle APQ and triangle PQB. Okay, consider two triangles APQ and PQB. आता हे ट्रायंगल्स कुठे आहेत डायग्राम मध्ये, इफ यू कन्सिडर or look at this, this is triangle APQ and this is triangle BPQ or PQB. आता हे आपण ट्रायंगल्स तुम्ही काढून घेतो रफ मध्ये. हा एक ट्रायंगल आपण घेतला, हा आहे आपला ट्रायंगल APQ आणि हा ट्रायंगल आहे BPQ. तो आपण विल टेक रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स. ह्यांचं आपण काय करूया, एरियाचा रेशो घेऊया. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB. तर काय होईल, we know that ratios of areas of two triangles is equal to product of their heights, ratios of product of their height into base. दोन्हींची हाईट आणि बेस काढून त्यांचा रेशो आपल्याला घ्यायला पाहिजे. सो फर्स्ट ट्रीट इन केस ऑफ APQ, दिस AP इज अ बेस. AP ला आपण त्याचा बेस घेऊया. In BPQ, let's take BP as a base. आता काय होईल, तर AP जर आपण बेस घेतला, देन आपल्याला काय करायला लागेल, Q पासून एक परपेंडिक्युलर टाकायला पाहिजे. सो दिस विल बी हाईट. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज अ X. सो QX will be its height. Here also तर BPQ ट्रायंगल मध्ये आपण BP काय घेतले, बेस घेतले आणि आपल्याला काय करायला लागेल, हाईट साठी अपोजिट वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायला पाहिजे. अगेन दिस सेम QX and if you observe then both triangles are having same height, so QX will be get cancel. Therefore AP, ratios of areas of these two triangles is equal to AP upon BP. What is reason?
having same heights, having same height. Both triangle are having same height. Now in same way, consider again triangle APQ and triangle PQC. तो सेल डायग्राम में APQC आणि अगेन आपण यांचा एरियाचा रेशो घेऊया. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, पुन्हा काय असेल, दिस रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देअर हाईट इंटू बेस. आता जर आपण AQ हाईट घेतली, सॉरी बेस घेतला फर्स्ट ट्रायंगलसाठी, APQ साठी, PQC साठी, तर मी QC जर बेस घेतला, देन फॉर हाईट हियर वी हॅव टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉइंट P. सो PY इज द परपेंडिक्युलर. आणि दोन्ही ट्रायंगलसाठी काय येईल, हाईट सेम येईल. सो अगेन रेशो इज इक्वल टू AQ upon QC. Call this as a 2, and again same reason, two triangles having same height. Okay. Now what is given? Again given part, line L is parallel to side BC. Line L is parallel to side BC. ह्याचा अर्थ काय होईल, BC आणि लाईन L मधील अंतर काय असणार आहे, नेहमी कॉन्स्टंट असणार आहे. ओके, देअरफॉर ॲज लाईन L इज इक्वल टू लाईन L पॅरलल टू साईड BC, त्यामुळं ह्या दोन लाईनमधलं अंतर काय नेहमी कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच ह्या दोन लाईनमध्ये आपण कोणतेही कितीही ट्रायंगल काढले तर त्या सगळ्यांची हाईट काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. ओके, दॅट इज हाईट ऑफ ट्रायंगल इज ट्रायंगल हा घेतला आपण BPQ घेतला, BPQ अँड ट्रायंगल PQC घेतला, PQC घेतला, तर ह्याची हाईट काय असणार आहे, इथून एक परपेंडिक्युलर टाकायला पाहिजे. ह्याची हाईट काय असणार आहे, इथून एक परपेंडिक्युलर टाकायला पाहिजे. आता दोन्हीची हाईट काय असणार आहे, सेम. इट इज ट्रायंगल APQ अँड ट्रायंगल PQC आर हॅव्हिंग सेम हाईट्स. As line L parallel to side PC, triangle BPQ and triangle PQC ला काय असणार आहे, हाईट सेम आहे. ॲज वेल ॲज ट्रायंगल BPQ and triangle PQC having same base, that is PQ. BPQ आणि PQC ह्या दोन्ही ट्रायंगलचा काय बेस सेम आहे. सो वी नो दॅट वेन टू ट्रायंगल्स आर हॅव्हिंग सेम हाईट्स अँड सेम बेस, देअरफॉर एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज सेम. इट इज एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. दोन्ही ट्रायंगलसाठी काय आला, बेस आणि हाईट सेम असल्यामुळं एरियाच सेम आले. नाव ऑब्झर्व 1, 2 and 3 केअरफुली. काय दिसतं, APQ हियर ट्रायंगल APQ. सो
here numerator is same. In denominator here we are having PQB, that is BPQ. फक्त नाव उलट सुलट थोडं झालं. PQB ट्रायंगल, here PQC जे ह्याची पण एरियाज काय सेमच आहे. here area of triangle APQ, area of triangle APQ, area of triangle PQB, area of triangle PQC, but both are having same areas. म्हणजेच इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये ज्या लेफ्ट हँड साइड्स आहेत त्या काय सेम आहेत. therefore we can write right hands of 1 and 2 are same. It is AP upon BP is equal to AQ upon QC. So that is given कसं दिलं आपण, AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is our required answer, hence proved. Okay. So this is the basic proportionality theorem, in which they are given that if a line is parallel to one side of triangle, then it will divide remaining two sides in the same proportion. मग त्यासाठी काय केलं, फर्स्ट वी हॅव टेकन टू ट्रायंगल्स APQ आणि BPQ किंवा PQB, दोन ट्रायंगल घेतले, त्यांचा एरियाचा रेशो घेतला. तर बोथ ट्रायंगल्स आर हॅव्हिंग सेम हाईट, सो देअरफॉर एरियाचा रेशो काय आला त्यांच्या बेस इतका, इट इज AP अपॉन PB. हा फर्स्ट ट्रीट केलं. तर नेक्स्ट वेळी आपण काय घेतलं, APQ फिक्स ठेवला, BPQच्या ऐवजी कोणता ट्रायंगल घेतला, PQC घेतला, एरियाचा रेशो घेतला, तो पण काय आला इज इक्वल टू रेशो ऑफ देअर बेसेस, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर हॅव्हिंग सेम हाईट, रेशो घेतलं. देन आपण स्टेटमेंट काय म्हणलं, लाईन L कशी आहे BCला पॅरलल. सो कितीही ट्रायंगल असेल ह्या दोन्हीच्या मध्ये तर प्रत्येकाची हाईट काय असतील सेम. ओके, मग आपण ट्रायंगल घेतला BPQ आणि PQC, हा ट्रायंगल घेतला. PQ जर बेस कन्सिडर केला तर हियर B पासून टाकलेला परपेंडिक्युलर आणि इथं C पासून टाकलेला परपेंडिक्युलर काय असेल ह्या दोन्ही ट्रायंगलच्या हाईट्स. पण हे हाईट काय असणार आहे पॅरलल लाईनमध्ये सेम, म्हणजेच काय आले ह्या दोन ट्रायंगलमध्ये हाईट सेम आली, बेस पण सेम आहे, म्हणून दोन्हींची एरिया सेम. So this is our statement 3. Okay, and from 1 to 3 we have found that LHS of 1 and 2 are same, therefore RHS are same, and hence proved. So this is our basic proportionality theorem. It is also called as a BPT. Its converse parts is also there. इथं काय होतं, लाईन पॅरलल असेल तर रेशो प्रोपोर्शन, इन कॉर्नर्स पार्ट्स इट्स रिवर्स. दॅट मीन्स इफ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, देन लाईन L पॅरलल साईड BC, म्हणजे रेशो प्रोपोर्शनमध्ये असेल तर लाईन काय असेल तिसऱ्या साईडला पॅरलल. सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट converse of basic proportionality theorem. Based upon this we will solve numericals from practice set 1.2 in next video. If you have any doubt in this video, you can contact to us on our number 9422378762. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you.